Three questions. Count Lev Nikolaevich Tolstoy was a Russian writer of worldwide fame. His novel was marked by sharp psychological insights and graphic description of reality. His most noted works are War and Peace 1809, Sebastopol Sketches 1855, and Anna Karenina 1877. তো কাউন্ট লেভ নিকোলেভিচ টলস্টয় একজন রাশিয়ান লেখক ছিল যে সারা বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছিল। তার ফেমাস কিছু গল্প হলো ওয়ার অ্যান্ড পিস 1809 সালে, সেভাস্টোপোল 1855 সালে এবং অ্যান্না ক্যারেনিয়া 1877 সালে। Through the tale of Tazar, who wanted to know the nature of appropriate counsel and action, Tolstoy reveals an illuminating notion about duties of men. This simple tale is loaded with deep thoughts on the way human beings should conduct their action. তো এখানে একটা স্যার হচ্ছে একটা রাজার, মানে রাশিয়া যে রাজা তাকে একটা স্যার বলা হতো। তো সেখানে এই গল্পটার মাধ্যম দিয়ে টলস্টয় দেখাতে চেয়েছে যে একটা লোকের কর্তব্য কী, এবং এখান দিয়ে একটা প্রচণ্ড ভাবনা চিন্তা এই গল্পের মাধ্যমে একটা গভীর ভাবনা চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছে এই গল্পের মাধ্যমে। It once occurred to certain Tassar that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. তো এটা হচ্ছে একটা টাসারের গল্প। তো সেই মানে টাসার মানে রাজার গল্প, যে হচ্ছে যদি সে যদি জানতো যে কোন ঠিক সময়ে কোন কাজটা করতে হবে, কোন ঠিক লোকের কথা শুনতে হবে এবং কাকে কাকে এড়িয়ে চলতে হবে, এবং সবথেকে ইম্পর্টেন্ট কোন কাজগুলো সবথেকে ইম্পর্টেন্ট যেগুলো করা দরকার, তাহলে সে কোনো কিছুতেই যে মিশনই নিত কোনো কিছুতে সে ফেল করতো না। And this thought having occurred to him, he had it proclaimed throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action, and who would most necessary people, and how he might know what was the most important things to do. তো এখানে যে রাজাটা সে হচ্ছে চারদিকে ঢেঁড়া পিটিয়ে বলে দিল যে তাকে এইসব তার প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে, যে কোন সময় ঠিক কাজ করলে কোন ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করতে হবে, কোন কোন কাজগুলো করা দরকার এবং কোন কোন লোকের কথা শুনতে হবে। তাহলে সে যে কেউ যদি এইসব উত্তরগুলো দিয়ে রাজাকে সন্তুষ্ট করতে পারে, তো রাজা তখন তাকে পুরস্কার দেবে। And learned men came to the Tsar, but they all answered his questions differently. তো এখানে অনেক শিক্ষিত লোক আসে রাজার কাছে, কিন্তু তারা সবাই হচ্ছে মানে কেউ একমত না, এবং সবাই সেই কোয়েশ্চেনগুলোরই বিভিন্ন রকম অ্যান্সার দেয়। In reply to the first question, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months, and years, and must live strictly according to it. Only thus said they could everything be done at its proper time. তো প্রথম প্রশ্নটার কয়েকজন লোক উত্তর দেয় যে একটা মানে ছক কাটতে হবে দিন, মাস এবং বছরে, এবং সেটা স্ট্রিক্টলি ভাবে সেই দিন, মাস এবং বছরটাকে ফলো করতে হবে, তাহলেই কোনো একটা ব্যক্তি ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করতে পারবে। Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action, but that not letting oneself be absorbed in idle pastimes, one should always attend to all that was going on and to do what was most needful. তো কয়েকজন আরেকদল লোক বলে যে হচ্ছে এটা মানে অলমোস্ট ইম্পসিবল যে কোন সময়টা ঠিক কোন কাজটা করার জন্য, তো সেই জন্য এইসব দিন না দেখে কোনো মানে বেকার শুয়ে বসে দিন না কাটিয়ে কাজগুলো করা, মানে সব কাজই মোটামুটি করা উচিত, যেই কাজটা যেই সময় দরকার। Others again said that however attentive the Tassar might be to what was going on, it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action, but he should have a council of wise men who would help him to fix proper time for everything. তো আরেকদল লোক বলে যে একটা লোকের পক্ষে কোন টাইমটা ঠিক সেটা বলা কিছুতেই সম্ভব না, তো সেই জন্য কিছু একটা গ্রুপ বানাতে, কাউন্সিল বানাতে, কিছু জ্ঞানীগুণী লোকেদেরকে নিয়ে তারা সেই রাজাকে অ্যাডভাইস দেবে কোন ঠিক সময়ে কোন ঠিক কাজটা করা উচিত। But then again others said there were some things which could not wait to be laid before a council, but about which one had at once decide whether to undertake them or not. But in order to decide that, one must know beforehand what was going to happen.
It only magician would know that, and therefore in order to know the right time for every action, one must consult the magician. তো এখানে আরেকজন যে লোক থাকে সে তাকে বলে যে কাউন্সিল লিখে কোনো লাভ নেই, সে আগে কাউন্সিলের পক্ষে এটা জানা সম্ভব না যে কোন সময়টা করলে কোন কাজটা করলে ঠিক হবে। তো গিয়ে কোনো জাদুকরের অ্যাডভাইস নিতে এবং কোনো জাদুকরের সঙ্গে কনসাল্ট করতে। Equally, various answers were the answer to the second question. Some said people of the Tassar most needed were counselors, others the priest, others the doctor, and while some said the warriors were the most necessary. তো এখানে তার যে দ্বিতীয় প্রশ্নটা ছিল সেই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন লোক বিভিন্ন উত্তর দেয়। কেউ বলে যে হচ্ছে এই কাউন্সিলদের কথা শোনা উচিত, কেউ বলে যে পণ্ডিতরা আছে সেই পণ্ডিতদের কথা শোনা উচিত, কেউ বলে ডাক্তারদের কথা শোনা উচিত, এবং কেউ বলে যে যোদ্ধারা আছে তারা খুবই একটা প্রয়োজনীয় পার্ট একটা রাজ্যে, তো সেই যোদ্ধাদের কথা শোনা উচিত। To the third question as to what was the most important occupation, some replied that the most important thing in the world is science, others said it was skill in warfare, and others again that it was religious worship. তো 3 নম্বর কোয়েশ্চেনটা ছিল যে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কাজটা কি, তখন বিভিন্ন লোক বিভিন্ন রকম উত্তর দেয়। কেউ বলে সায়েন্সটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, কেউ বলে যে যুদ্ধের যা দক্ষ তারা ইম্পর্টেন্ট, আর কেউ বলে যে ধর্মটা হচ্ছে সবই একটা ইম্পর্টেন্ট অকুপেশন বা কাজ। All the answers being different, the Tassar agreed with none of them and gave the reward to none. But still wishing to find the right answer to his question, he decided to consult a hermit, a widely renowned for his wisdom. তো এখানে বিভিন্ন কোয়েশ্চেনে বিভিন্ন রকম ভাবে অ্যান্সার হয়। তো এখানে হচ্ছে যে রাজা তাকে সে একদমই সন্তুষ্ট হয় না এবং সে কাউকে পুরস্কৃত করে না। সে ঠিক করে যে সে গিয়ে একটা হারমিটের সঙ্গে দেখা করবে যে হচ্ছে চারদিকে খুব তার বুদ্ধির জন্য চারদিকে খ্যাত। The hermit lived in a wood which he never quitted, and he received none but a common form. So Tassar put on simple clothes and before reaching the hermit's cell, dismounted from his horse, leaving his bodyguard behind, went alone. তো হারমিট যে আছে সে জঙ্গলের মধ্যে থাকে এবং সে খালি কমন যে লোকেরা তাদের সঙ্গে দেখা করে। তখন সেই জন্য রাজা কি করলো, তার সমস্ত রাজকীয় পোশাক ছেড়ে দিয়ে সিম্পল কাপড় জামা পরে এবং তার যে দেহরক্ষী তাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে হারমিটের সঙ্গে দেখা করতে গেল। When the Tassar approached, the hermit was digging the ground in front of his hut. Seeing the Tassar, he greeted him and went on digging. The hermit was frail and weak, and each time he stuck his spade into the ground and turned a little earth, he breathed heavily. তো যখন রাজাটা হারমিটের কাছে গেল, গিয়ে দেখতে পেলো যে হারমিটটা হচ্ছে মাটি খুঁড়ছে। তো যখনই রাজাকে দেখে হারমিট তার সঙ্গে তাকে গ্রিটিং করলো, গ্রিটিং করে আবার মাটি খুঁড়তে লাগলো। হারমিটের অবস্থা প্রচণ্ডই খারাপ ছিল এবং সে প্রচণ্ডই দুর্বল ছিল এবং সে প্রত্যেকবার যতবার কোদালটা নিয়ে মারলো মাটিতে ততবার সে হাঁপাচ্ছিল, একবার করে মারছিল এবং সে একবার করে হাঁপাচ্ছিল। The Tassar went up to him and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do right things at the right time? Who are the people I most need? And to whom should I therefore pay more attention than to the rest? And what are the affairs are most important and need my first attention? তো এখানে রাজা গিয়ে হারমিটের কাছে তার 3টে যে প্রশ্ন, সেই 3টে প্রশ্ন বললো যে হচ্ছে আমি কিভাবে ঠিক সময়ে ঠিক কাজটা করতে পারবো, কোন কোন লোকেদের আমার খুব প্রয়োজন এবং কাদের দিকে আমি মোর অ্যাটেনশন দেবো, এবং কোন কোন বিষয়ে কোন কোন অ্যাফেয়ার্সে তার খুব গুরুত্বপূর্ণ যেগুলোর উপরে তার প্রথম অ্যাটেনশন দেওয়া উচিত। The hermit listened to the Tassar but answered nothing. He just pat on his head and recommended digging. তো এখানে হারমিট যে সে তাসারের সব কথাই শুনলো কিন্তু কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দিল না। সে মাথায় ঘাম মুছে নিয়ে আবার মাটি খুঁড়তে লাগলো। You are tired, said the Tassar. Let me take the spade and walk a while for you. তো যে রাজা সে বলে তোমাকে দেখে ক্লান্ত মনে হচ্ছে, তো আমাকে তোমার কোদালটা দাও এবং আমি কাজ করছি, তুমি তখন রেস্ট নাও। Thanks, said the hermit, giving the spade to the Tassar. He sat down on the ground. তো হারমিটটা তাকে ধন্যবাদ জানালো এবং তাকে কোদালটা দিয়ে দিল এবং সে মাটিতে বসে পড়ল। When he had dug 2 wells, the Tassar stopped and repeated his question. The hermit again gave no answer but rose, stretched out
his hand of the spade and said, "Now rest a while and let me work a bit." তো এখানে আবার আবার লোকটা লোকটা দুবার আবার দুটো কোদাল মেরে দিয়ে আবার সেই রাজাটা হারমিটটাকে সেম কোয়েশ্চেনগুলো জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু এবারেও সেই হারমিটটা কোনো উত্তর দিল না এবং সে উল্টে বললো রাজাকে যে তুমি এখন রেস্ট নাও, আমাকে একটু এটা খুঁজতে থাকো। But Tassar did not give him the spade and continued to dig. 1 hour passed and another. The sun began to sink behind the trees, and Tassar at last stuck the spade into the ground and said, "I came to you, wise man, for answer to my question. If you can give me none, tell me so, and I will return home." তো এখানে যে রাজাটা সে তার কাছ থেকে সে তাকে কোদালটা দিল না, বেশ সে নিজেই মাটিটা খুঁড়তে থাকলো। 1 ঘন্টা চলে গেল, আস্তে আস্তে সন্ধে হয়ে গেল, সূর্য অস্ত চলে গেল, কিন্তু সে রাজা মাটি খুঁড়েই গেল। লাস্টে সে রেগে গিয়ে বললো যে তুমি যদি হারমিটটাকে যে তুমি যদি আমাকে আমার প্রশ্নের উত্তর না দাও তাহলে আমাকে বলে দাও, আমি তাহলে চলে যাচ্ছি বাড়ি। "Here comes someone running," said the hermit. "Let's see who it is." তো সেই মুহূর্তে একজন দৌড়ে আসছিল। তো হারমিট বললো কে আসছে দেখা যাক। The Tassar turned around and saw a bearded man coming running out of the wood. The man held his hands pressed against his stomach, and the blood was flowing from under them. When he reached the Tassar, he fell fainting on the ground, moaning feebly. The Tassar and the hermit unfastened the man's clothing. There was large wound in his stomach. The Tassar washed it as best as he could and bandaged it with the handkerchief and with the towel the hermit had. But the blood would not stop flowing, and the Tassar again and again removed the bandage soaked with warm blood and washed and rebandaged the wound. তো এখানে যে রাজাটা আছে সে দেখলো যে একটা দাড়িওয়ালা লোক দৌড়ে আসছে পেট ধরে, তার পেট দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। তো সে যেই ওই রাজার কাছে পৌঁছলো সে অজ্ঞান হয়ে পড়লো। তখনই রাজা আর হারমিটটা আস্তে আস্তে মানে ওই জায়গার থেকে যে কাপড়টা আছে কাপড়টা সরালো এবং সেখানে ব্যান্ডেজ করতে লাগলো তার রুমাল দিয়ে, কিন্তু কিছুতেই তারা রক্তটা থামাতে পারছিল না। তো আস্তে আস্তে তারা খালি ওটাকে ওয়াশ করছিল আর ব্যান্ডেজ করছিল। When at last the blood ceased flowing, the man revived and asked for something to drink. The Tassar brought fresh and water and gave it to him. Meanwhile, the sun had set and it had become cool. So the Tassar, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. তো এখানে লাস্টে আস্তে আস্তে যখন ব্লাডটা থেমে গেল, লোকটা আস্তে আস্তে রিভাইভ করলো এবং একটু জল চাইলো। তখন তাসার গিয়ে ফ্রেশ জল নিয়ে আসলো তাকে জন্য এবং তাকে দিল। তখন কি সূর্য অস্ত হয়ে গেছে এবং চারদিক ঠান্ডা হয়ে গেছে। তো হারমিটের সাহায্য নিয়ে ওই রাজাটা তাকে সেই আহত ব্যক্তিটাকে তুলে নিয়ে গিয়ে কুঁড়ে ঘরে নিয়ে গেল এবং তাকে বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুয়ে দিল। Lying on the bed, the man closed his eyes and was quiet, but the Tassar was so tired with his work he had done. He crouched on the threshold and also fell asleep so soundly that he slept all through the short summer night. When he woke in the morning, it was long before he could remember where he was and who was the strange bearded man lying on the bed, gazing intently at him with shining eyes. তো ওখানে গিয়ে লোকটা ওখানে বিছানায় শুয়ে দিয়ে লোকটা ঘুমিয়ে পড়লো এবং রাজাও সারাদিনে পরিশ্রমে এত ক্লান্ত হয়ে গেছে। তো সেও সেই লোকটার পাশে শুয়ে পড়লো এবং সে যখন ঘুম ভাঙলো তখন রাত বেরিয়ে গেছে, সকাল হয়ে গেছে এবং তার কিছু মনে পড়ছে না যে কে সে কোথায় এবং কে ওই পাশে যে ব্যক্তিটা শুয়ে আছে। শুধু সে তার দিকে একটা ঝলমলে দৃষ্টি দিয়ে তাকাতে থাকলো। "Forgive me," said the bearded man in a weak voice when he saw that Tassar was awake and looking at him. "I do not..." তো ওখানে লোকটা বললো আমাকে ক্ষমা করে দাও যখন সে দেখতে পেল যে রাজা জেগে গেছে। "I do not know you and have nothing to forgive for you," said the Tassar. "You do not know me, but I know you. I am the enemy of yours, who swore to revenge on you because you executed his brother and seized his property." তো এখানে যে লোকটা সে বললো যে তুমি আমাকে চিনো না, তখন তাছাড়া তাকে বললো যে আমি তোমাকে চিনি না, তোমাকে ক্ষমা করবো কিভাবে। তখন লোকটা বললো যে তুমি আমাকে চিনো না কিন্তু আমি তোমাকে চিনি, আমি এখানে এসেছি আমি বদলা নিতে এবং আমি নিজেকে শপথ করেছি যে তোমার কাছ থেকে বদলা নেবো, কারণ তুমি আমার ভাইকে মেরেছো এবং আমাদের প্রপার্টি নিয়ে নিয়েছো। "I knew you had gone to see the hermit and I resolved to kill you on the way back, but the day passed and you did not return.
So I came out from my ambush to find you, and I came upon your bodyguard, and they recognized me and wounded me. I escaped from them, but should have bled to death had you not pressed my arm. I wished to kill you, and you have saved my life. Now I live, and if I live, if you wish, I will serve you with the most as your most faithful slave, and will bid my sons to do the same. Forgive me. তো সে বললো যে আমি এখানে এসেছিলাম, খবর পেয়েছিলাম যে তুমি এই হারমিটটার সঙ্গে দেখা করতে এসেছো, সেই জন্য তোমাকে মারতে চেয়েছিলাম, কিন্তু যখনই দিন পেরিয়ে গেল তুমি হারমিটটার বাড়ি থেকে বেরোলে না, তখন আমি এখান থেকে লুকিয়েছিলাম, সেখান থেকে বেরিয়ে আসতেই তোমার দেহরক্ষী আমাকে দেখে ফেলে এবং আমাকে দেখে আমার উপর আক্রমণ করে এবং আমাকে আহত করে। তো আমি ওখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে তুমি যদি না আমাকে বাঁচাতে তাহলে আমি মরে যেতাম। তো সেই জন্য আমি এবার থেকে যতদিন বেঁচে থাকবো তোমারই একটা ফেথফুল মানে খুব লয়াল একটা চাকর হয়ে বেঁচে থাকবো, এবং আমার ছেলেগুলোকেও বলবো একই কাজ করতে, আমাকে এবারের মতন ক্ষমা করে দাও। That the Tsar was very glad to have made peace with his enemy so easily and to have gained him for a friend. And he not only forgave him, but he would send his servants and his own physician to attend him and promised to restore his property. তো যে রাজাটা খুবই খুশি হয় যে সে তার শত্রুর সঙ্গে এত সহজভাবে বন্ধুত্ব করে ফেলতে পেরেছে, এবং সে তাকে ক্ষমাও করে দেয় এবং তার জন্য সে তাকে দেখভাল করার জন্য তার চাকর পাঠায়, এবং তার নিজের যে ফিজিশিয়ান আছে তাকেও পাঠায় তাকে অ্যাটেন্ড করার জন্য, আর তার যে সমস্ত প্রপার্টি যেগুলো সে নিয়েছিল সেগুলো তাকে ফেরত দিয়ে দেয়। Having taken leave of the wounded man, the Tsar went to the porch and looked around for the hermit. Before going away, he wished once more to beg an answer to the question he had put. The hermit was outside on his knees, sewing seeds in the bed that had been dug a day before. তো ওখানে লোকটা ওই আহত ব্যক্তির কাছ থেকে রাজা চলে যায় এবং সে হারমিটের খোঁজে বেরোয়, এবং সে হারমিটের সঙ্গে দেখা করে, এবং সে ইচ্ছা যে হারমিটটা একবার তার 3টে কোয়েশ্চেনের উত্তর দিয়ে দিই। তো হারমিটটা সে গিয়ে দেখতে পায় হারমিটটা সেই ঘরের বাইরেই ছিল, সে সেই গর্তগুলোর মধ্যে বীজ পুঁতছিল। The Tsar approached him and said, "For the last time, I pray you to answer my question, wise man." "You have already been answered," said the hermit, still crouching on his thin legs and looking at the Tsar, who stood before him. তো এখানে গিয়ে হারমিটটা গিয়ে বলে যে আমার কোয়েশ্চেনগুলো যদি উত্তর পাওয়া যায় খুব ভালো হয়। তখন হারমিটটা বলে তোমার কোয়েশ্চেনের উত্তর অলরেডি দেওয়া হয়ে গেছে। "How answer? What do you mean?" asked the Tsar. তো এখানে সে রাজাটা জিজ্ঞেস করে যে কিভাবে অ্যান্সারটা দেওয়া হয়েছে, কি বলতে চাইছো। "Do you not see," replied the hermit, "if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug those beds for me, but had gone your way, that man would have attacked you and you would have been repented for not having stayed with me." তো সেটাকে বলে তুমি দেখতে পাচ্ছ না যে তুমি যদি আমার যে দুর্বলতা সেটার উপর যদি তুমি দয়া না করতে, এবং এখান থেকে যদি এই বীজগুলো পুঁতছি যে এই গর্ত খুঁড়তে দিয়ে আমাকে সাহায্য না করতে এবং বেরিয়ে যেতে, তাহলে লোকটা তোমাকে এতক্ষণ অ্যাটাক করতো, এবার আর তুমি তাহলে পস্তাতে যে তুমি কেন এখান থেকে এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলে। So the most important time was when you were digging the beds and I was the most important man. তো এখানে সে বললো যে তো এই ক্ষেত্রে তোমার সবথেকে ইম্পর্টেন্ট সময় হলো যখন তুমি এইটা মাটিগুলো খুঁড়ছিলে, এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ লোক হলাম আমি। অ্যান্ড টু ডু মি গুড ওয়াজ ইউর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিজনেস। আর সেই সময় তোমাকে আমার ভালো করাটাই তোমার ভালোভাবে যেটা মাটিটা খোঁড়া আমার ভালো করাটাই তোমার সবথেকে ইম্পর্টেন্ট কাজ ছিল। Afterwards, when the man ran towards, the most important time was when you were attending to him. তো এখানে সে যখন ওই লোকটা দৌড়ে আসে আবার, তো সেই সময় তোমার সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কাজ ছিল ওই লোকটাকে অ্যাটেন্ড করা। For if you had not bound up his wounds, he would have died without having made peace with you. তো তুমি যদি তাকে ঠিক সময় যদি তাকে ব্যান্ডেজ না করে সেবা না করতে, তাহলে এতক্ষণ লোকটার মৃত্যু হতো, এবং তুমি সেই লোকটার সঙ্গে আর এখন যেমন শান্তি বন্ধুত্ব করতে পেরেছো সেমনটা আর পারতে না। So he was the most important man, and what you did for him was your most important business.
তো এই ক্ষেত্রে ওই লোকটা হচ্ছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ব্যক্তি ছিল, এবং তুমি যে কাজটা, ওই লোকটা যে সেবা করাটা, ওই সেবা করাটা হচ্ছে তোমার সব থেকে ইম্পর্টেন্ট বিজনেস ছিল, মানে কাজ ছিল আর কি। Remember then, there is only one time that is important, now. তো সবসময় মনে রাখবে একটা 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 সময় সবসময় ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে এখন। ইট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাইম বিকজ ইট ইজ দ্য অনলি টাইম ওয়েন উই হ্যাভ পাওয়ার। তো এখন এই সময়টা ওই হচ্ছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট সময়, যেই সময়টা তোমার কাছে পাওয়ার আছে, মানে কাজ করার ক্ষমতা আছে। দ্য মোস্ট নেসেসারি ম্যান ইজ হি উইথ হুম ইউ আর। তো এই আর এই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ লোক হলো যে তোমার সঙ্গে সেই মুহূর্তে আছে। ফর নো ম্যান নোজ ওয়েদার হি উইল এভার হ্যাভ ডিলিংস উইথ এনিওয়ান এলস। তো কেউ জানে না যে পরে ভবিষ্যতে ওই লোকটার সঙ্গে আর কোনো ডিল হবে কিনা, দেখা হবে কিনা। অ্যান্ড দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাফেয়ার ইজ টু ডু হিম গুড। আর এই ক্ষেত্রে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কর্তব্য বা কাজ হলো যে সেই লোকটার ভালো করা। বিকজ ফর দ্যাট পারপাস অ্যালোন ওয়াজ দ্য ম্যান সেন্ট ইনটু হিজ লাইফ। কারণ সেই ওই কাজটার জন্যই সেই ব্যক্তিটাকে তোমার জীবনে পাঠানো হয়েছে।